کریم۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، آج کی ہماری یہ محفل مقصد آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر جمعیت اہل سنت والجماعت حلقہ نمبر 1 یونٹ اروپ ٹون کے زیر اہتمام ہو رہی ہے، جس میں ملک پاکستان کے مشہور و معروف قرۂ کرام، نعت خوان حضرات اور خطبہ اپنے اپنے وقت پہ تشریف لائیں گے۔ میں آپ سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے شفقت والا معاملہ فرمایا، دعوت پہ تشریف لائے۔ تمام علماء کرام میرے سر کے تاج ہیں، ان سے میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ آگے دیوار کے ساتھ اسٹیج کی اوپر تشریف لائیں۔ یہ ہماری تیسری سالانہ محفل ہے اور مجھے یہاں 2.5 سال ہو گئے ہیں۔ آپ کی دعاؤں سے، اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ٹوٹی پھوٹی مسلک کی نمائندگی کر رہا ہوں، اور میں آپ سب سے دعاؤں کی اپیل بھی کرتا ہوں کہ مجھ ناچیز کے لیے خصوصی دعا بھی فرماتے رہنا۔ اللہ رب العزت دین مبین کے ساتھ اسی طرح وابستہ رکھے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اس بات کا آپ اندازہ لگائیں کہ آج سے تقریباً 3.5 سال پہلے اس جگہ پہ کوئی چیز نہیں تھی، خالی پلاٹ بھی نہیں تھا، زمین تھی 3.5 سال پہلے۔ اب یہاں اللہ کا بہترین گھر بنا ہوا ہے، جس میں لوگ نماز پڑھتے ہیں، جمعے کی ادائیگی ہو رہی ہے، بچے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور یہ ان لوگوں کا میں سمجھتا ہوں کہ اس علاقے پر، اس محلے پر بڑا ہی احسان ہے، بڑی نیکی ہے ان کی۔ میری مراد جناب حاجی اکرم صاحب اور ان کی اہلیہ بلقیس صاحبہ، جن کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ہم اپنے ایصال ثواب کے لیے کوئی مسجد تعمیر کریں، تاکہ ہم دنیا سے چلے جائیں، لوگ وہاں عبادت کریں، بچے وہاں قرآن پڑھیں اور ہمیں اس کا ثواب پہنچے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ دونوں کام ہو رہے ہیں۔ لوگ یہاں عبادت بھی کر رہے ہیں اور بچے یہاں قرآن کی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، اور اس سارے عمل کا ثواب ان کی ارواح کو پہنچ رہا ہے۔ وہ دونوں اس دنیا میں نہیں رہے، وہ دونوں آگے والی دنیا میں چلے گئے ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کی قبروں کو اللہ جنت کا باغ بنائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یہ جو پروگرام ہوا کرتے ہیں، میری سمجھ ناقص علم کے مطابق یہ پروگرام ایمان کو بڑھاتے ہیں، ایمان میں تقویت پیدا کرتے ہیں، ایمان میں تازگی پیدا کرتے ہیں۔ ہمارے شیخ حضرت مولانا گلزار احمد آزاد صاحب اکثر یہ بات کہا کرتے ہیں کہ ایک مسجد میں کسی امام خطیب نے 20 سال گزار دیے اور روزانہ کوئی نہ کوئی دین کی بات بھی کرتا ہے، جمعہ بھی پڑھاتا ہے،
बात समझ में नहीं आती। साथ वाली मस्जिद का कोई आम सा खतीब आके दर्स कुरान देता है तो इंसानों का, नमाजियों का, वहां के नमाजियों का ईमान ताज़ा होता है कि क्या बात है, बहुत अच्छी गुफ्तगू की, बड़ा मज़ा आया। बैन ही इसी तरह मैं यहाँ खादिम हूँ, बयान भी होते रहते हैं, जिक्र भी चलता रहता है, तज़किरे वाक़यात भी होते रहते हैं, दर्स कुरान भी रोज़ाना, दर्स हदीस भी रोज़ाना होता है। और अगर बाहर से उलमाए किराम तशरीफ लाए, वो अपने अंदाज में, अपने इल्म के मुताबिक, अपने फ़न के मुताबिक कोई बात समझाना चाहे तो वो मुझसे अच्छी, मुझसे बेहतर बात समझा सकते हैं और हमारे ईमान में ताजगी भी पहुंचा सकते हैं और हमारे इल्म में इजाफा भी हो सकता है। इसलिए ये प्रोग्राम जो मजहबी दीनी प्रोग्राम हुआ करते हैं, ये तो एक पहले नंबर पे इनकी वजह से ईमान बढ़ता है, ईमान में ताजगी आती है और ज़ौक़ और शौक़ पैदा होता है, दीन का ज़ौक़ शौक़ पैदा होता है इन प्रोग्रामों की बरकत से। और दूसरा बड़ा फायदा यह है कि जनाब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पाक इरशाद फरमाया, जिस मजलिस में मेरा जिक्र, अल्लाह का जिक्र और मेरा जिक्र होता है, वो मजलिस आसमान वालों के लिए ऐसे होती है जैसे जमीन वालों के लिए आसमान पे सितारे हुआ करते हैं। जैसे मुझे और आपको आसमान पे सितारे नजर आते हैं, ऐसे ही ये मजालिस आसमानों को सितारों की तरह नजर आती है। और फिर फरमाया, ऐसी मजालिस को फरिश्ते चारों तरफ से घेर लेते हैं और तंता बनाकर आसमान तक जाते हैं, बल्कि अल्लाह के अर्श तक जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला जानने के बावजूद पूछते हैं, ऐ फरिश्तों कहां से आए? तो फरिश्ते अर्ज करते हैं, या अल्लाह एक मस्जिद में वहां तेरा और तेरे महबूब का जिक्र हो रहा था, हम वहां से आए हैं। अल्लाह तबारक व तआला खुश होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। और फिर अल्लाह पूछते हैं, वो लोग क्या चाहते थे? या अल्लाह वो जन्नत चाहते थे। ऐ फरिश्तों पनाह किसी चीज से मांगते हो? या अल्लाह जहन्नम से पनाह मांगते थे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, ऐ फरिश्तों तुम गवाह रहना, मैंने उनको जन्नत भी अता कर दी और जहन्नम से उनको बरी कर दिया। इसलिए ये मजालिस बड़ी बाबरकत मजालिस हुआ करती हैं। इनमें बड़े ज़ौक़ के साथ, बड़े शौक़ के साथ, बड़ी तवज्जो के साथ बैठना चाहिए, सवाब की नीयत से बैठना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला मेरा, आपका, सबका आना बैठना अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मौलाना कारी बशीर साहब अगर तशरीफ़ आगे ले आए, कारी रफ़ाकत साहब आप भी आगे तशरीफ़ ले आए, ये उलमाए किराम, कारी खुरम साहब, मुफ्ती ज़ुबैर साहब, मौलाना आप भी आगे तशरीफ़ ले आए, कारी अबू बकर साहब आप भी आगे तशरीफ़ ले आए। उलमाए किराम का एजाज़ होता है, उलमाए किराम हमेशा आगे होते हैं, आगे उम्मत के रहनुमा हैं, इनको आगे बैठना चाहिए। तो मैं बिला ताख़ीर